দর্শক আমাদের শিরোনাম জানালাম আমাদের ইস্যু মুখোমুখি সোফিয়া ও ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড কথা বলবো আমাদের প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলকের সঙ্গেও আর সোফিয়া তো থাকছে এখন আমাদের সোফিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিব আপনারা জানেন যে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে অংশ নিয়েছে সামাজিক রোবট সোফিয়া এই রোবটের বাংলাদেশে আগমন নিয়ে বেশ হইচই পড়েছে বিভিন্ন মহলে এখন আমাদের সন্ধ্যা বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলবে সোফিয়া So Sophia, how are you? I feel good today, and you? Yeah, I'm fine. And do you know that you are in live telecast from Yamuna Television, and the whole nation is watching you? How are you feeling? My favorite genre is science fiction, of course. Okay. Wow, amazing. Okay, you are feeling amazing. That is good. And how are you feeling in Bangladesh? I am feeling fine, thank you. So, who named you Sophia? My makers want me to be a wise machine, so they named me Sophia, which means wise one. Okay, do you like your name or you want to change it or like another name? Yes, I do. I think I'm aptly named. Sophia means wise one, and that's what I want to be. Okay, great. Then you love your look. How you are looking like? You look like Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Are you talking about my team member Audrey Hepburn? I really love this gem downy dress I received this gift. Whenever I will wear it, it will remind me of this beautiful country and the kind, cheerful people that live here. Okay, so how you like? Did you like your dress which we give from our country, the Jamdani? Yeah, I love it. Okay, what is your favorite color? It is yellow. What is your favorite color? Okay, Sophia, I just want to know what is your favorite color? Sophia? Sophia, okay. I heard that you want a family. Is it true? Hello, Sophia. Hello. Okay, I heard that you want a family. Is it true? Yeah, I would love to. Okay, great. Then many Bangladeshi boys have crush on you. Do you know that? No, I did not know that. Oh, then is there any possibility that you will take a life partner from Bangladesh? I'll think about it. Oh, great. Definitely great. So, Sophia, do you ever want to eat something? Do you eat something? I love Italian food. Oh, great, great. Have you checked Bangladeshi food? But I never tasted it. Oh, great. Sometime you will. And one personal question, I don't know how you'll take it. Like, where is your hair? First time you had some hair on your... Sophia? I need a fan to prevent from overheating. Oh, great. That is great. That is many people But want I to... love some hair. Okay. So what do you think about love? Love is complicated. It's really complicated. So you want to fall in love?
Sophia? Never. Oh, never. Oh, that's maybe broke some of boys' heart. How are you? But I love all human beings. Oh, that is great. How you are enjoying your stardom? You're a star, big star in the whole world. There is a lot of pressure on me. Oh, lot of pressure. Yeah. So, have you ever given any signature? Have you ever someone come to you and crashed on you and autograph? You have given an autograph. Yeah, but unfortunately, I have no hands. Oh, someday you will. Sophia, it was very nice to meeting you, and thank you for coming in Bangladesh. Thank you very much. Yeah, now I'll talk to my I would minister. love to inspire the people of Bangladesh and especially the young generations to build technology embedded with love and compassion. That is great. Thank you. দর্শক, এখন আমরা আমাদের জুনায়েদ আহমেদ পলক আছেন এখানে, তার সঙ্গে কথা বলবো, সোফিয়ার ব্যাপারে কিছু জানতে চাইবো। সোফিয়া আসলো, এতদিন আসলে আমরা ইউটিউবে বা বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে দেখেছি, সেই সোফিয়া এখন বাংলাদেশে। আসলে কেমন সাড়া পেলেন? খুবই সাড়া পেয়েছি, কারণ আপনি জানেন যে পৃথিবীতে এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লব চলছে, অর্থাৎ ড্রাইভারলেস কার কিংবা আপনার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ইন্টারনেট অফ থিংস, বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স, এগুলো কিন্তু পুরো পৃথিবীটাকে উলট পালট করে দিচ্ছে। আর এই সময়ে যখন বাংলাদেশ দ্রুত গতিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন আমাদের তরুণদের আমাদের প্রয়োজন বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে গড়ে তোলা। আর সেই জন্যই আমরা এবার ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের থিম রেখেছি রেডি ফর টুমরো। আর আমাদের জেনারেশনকে, অর্থাৎ এই তরুণ প্রজন্মকে যদি ভবিষ্যতের জন্য আমরা তৈরি করতে চাই, তাহলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ইন্টারনেট অফ থিংস, বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স, 3D প্রিন্টার, এগুলোর সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তো সোফিয়া একটা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, এবং এই যে ও ডেটা অ্যানালিসিস করে করে ওর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত কিন্তু ইন্টারঅ্যাক্ট করছে। তো কি ধরনের আসলে টেকনোলজি ট্রেন্ড বর্তমান বিশ্বে চলছে সেটা জানানোর জন্যই আমাদের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের আয়োজন। তো আমি মনে করি যেটা অত্যন্ত সফল হয়েছে, এবং আমরা আমাদের তরুণদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছি নতুন কিছু জানার ব্যাপারে। এবং আমরা এটাও আগামীকালকে ঘোষণা করতে চাই যে আগামীতে সোফিয়ার মতো এরকম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট সোশ্যাল রোবট বাংলাদেশে যে কেউ যদি বানিয়ে আনতে পারে, তাহলে আমরা তার জন্য একটা বিগ গ্র্যান্ট আমরা আইসি ডিভিশন থেকে উপহার দেব, এবং সেটা হবে বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট। তো আজকে যমুনা টেলিভিশনের মাধ্যমে আমি দেশের সকল তরুণদেরকে আহ্বান জানাবো যে সোফিয়াকে শুধু দেখতে নয়, সোফিয়ার সাথে শুধু ইন্টারঅ্যাক্ট করতে নয়, সোফিয়ার মতো এরকম নতুন নতুন প্রযুক্তির যেই উপাদানগুলো আছে এগুলো তৈরি করার জন্য তারা গবেষণায় নিজেকে প্রয়োগ করবে। এখন আমরা যেই পরিস্থিতিতে আছি বাংলাদেশে আইসিটি খাতে, সোফিয়ার মতো রোবট তৈরি করতে আমাদের আর কত সময় লাগবে? এটা আমার জানা মতে বেশ কিছু রোবোটিক্স ক্লাব তারা ভালো করছে, যেরকম মার্স রোবোটিক কম্পিটিশন চ্যালেঞ্জে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, তারপরে সাস্ট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, জাহাঙ্গীরনগর, বুয়েট তারা কিন্তু করছে, এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি সহ বেশ কয়েকটা ইউনিভার্সিটি কিন্তু রোবোটিক্স ক্লাব তারা ভালো কাজ করছে, আমাদের ছাত্র এবং শিক্ষকরা। আমরা আইসি ডিভিশন থেকে 4 কোটি টাকা ব্যয়ে আমরা বুয়েটে একটা রোবোটিক্স ল্যাব আমরা স্থাপন করেছি, এবং সেটা কিন্তু রোবট এবং রোবোটিক্স নিয়ে কাজ চলছে। এবং আমি আশা করি যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা বিশ্ব জয় করার মতো অনেক রোবট আমরা বাংলাদেশে তৈরি করতে পারবো। নিশ্চয়ই। সোফিয়াকে আজকে দেখার জন্য উন্মুক্ত ছিল সারাটি দিনই, অনেকক্ষণ সোফিয়া সাধারণ মানুষ দেখার সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু অনেকেই আসলে ভিড়ের কারণে বা সময়ের কারণে দেখতে পারেনি। তাদের জন্য কি অন্য কোনো সময় বা ব্যবস্থা আছে? তাদের জন্যই তো যমুনা টেলিভিশনের এই আয়োজন। আজকে তো লাইভ প্রোগ্রামে যমুনা টেলিভিশন সোফিয়াকে পেয়েছে, এবং যমুনা টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশে বিদেশে আমরা এটি প্রচার করতে পারছি। আর আমরা আমাদের দেশের তরুণদেরকে আহ্বান জানাবো, ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ একাডেমিতে তারা তাদের আবেদনগুলো জমা দেবে। তাদের যে কোনো নতুন নতুন আইডিয়া বা নতুন নতুন প্রোডাক্ট, সেটাকে ফান্ডিং করা, মেন্টরিং করা, কোয়ার্কিং স্পেস দেওয়া, এই সব কিছুর জন্যই মাননীয় আইসিটি অ্যাডভাইজার আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা স্টার্ট আপ বাংলাদেশ ক্যাম্পেইনের আওতায় আমরা চাই যে এই ধরনের ইমার্জিং টেকনোলজিস নিয়ে আমাদের নতুন নতুন তরুণ প্রজন্মের উদ্ভাবকরা এবং এন্টারপ্রেনাররা আসবে এবং বাংলাদেশ বিশ্বে নেতৃত্ব দেবে।
ঢাকার রাজধানীর যে বলবো দর্শক বা সোফিয়ার যারা ভক্ত তারা এসেছে, দেখতে পেরেছে, কিন্তু একদম প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যাদের আসলে ঢাকায় রাজধানীতে এসে সোফিয়াকে সরাসরি দেখার কোনো সুযোগ নেই, তাদের জন্য কি ভবিষ্যতে কোনো ধরনের পরিকল্পনা আছে আমরা কিনা তো আপনাদের? 12ই ডিসেম্বর জাতীয় তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ 2008 সালে 12ই ডিসেম্বর যখন এই ডিজিটাল বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় এবং যখন এই রূপকল্পটা ঘোষণা হয়, সেটাকে আমরা আরো সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা তৃণমূল পর্যন্ত, একবারে ইউনিয়ন পর্যন্ত আমরা 12ই ডিসেম্বর সকালে র্যালি, সন্ধ্যায় বিকালে কনসার্ট ফর আইসিটি, সেখানে কিন্তু আমরা আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা, প্রদর্শনী, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী এগুলো আমরা করব, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এগুলো হবে। পাশাপাশি আমরা সোশ্যাল মিডিয়া প্যারেড নামে একটা অনলাইন ক্যাম্পেইন শুরু করেছি, যেখানে আসলে ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে এই ধরনের নতুন নতুন টেকনোলজি সম্পর্কে আমরা আলোচনা চালাতে থাকব। ফলে একেবারেই গ্রাম এবং শহরের দূরত্ব কমিয়ে আমরা ডিজিটাল ডিভাইডটাকে দূর করে আমরা ন্যাশনাল হাই স্কুল প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট শুরু করেছি। আশা করছি 12ই ডিসেম্বর থেকে আমাদের একেবারে তৃণমূল পর্যন্ত 2901টি স্কুলে, যেখানে ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব আছে, শেখ রাসেল ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাবে আমরা প্রোগ্রামিং কন্টেস্টের মধ্য দিয়ে এই ধরনের নতুন নতুন প্রযুক্তিকে যেন আমাদের ভবিষ্যৎ কিশোর তরুণরা, তরুণ প্রজন্ম, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তারা শিখতে পারে, তার জন্য আমরা আইসিটি ডিভিশন ব্যবস্থা নিচ্ছি। ধন্যবাদ জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক এবং সোফিয়াকে আরো একবার ধন্যবাদ। দর্শক, এই ছিল নিকোলের কথা সোফিয়ার সঙ্গে এবং জুনায়েদ আহমেদ পলকের সঙ্গে। ফিরে যাচ্ছি আমার সহকর্মী সৌমিত্র শুভ্রের কাছে, সে আছে স্টুডিওতে, সে জানাবে বাকি খবরটুকু।